ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੰਕਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹੀ 5 ਨਾਮ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ नहीं है? एक मनप्रीत मानू करके है जो कि ही पंजों नाम जिहड़े ने मंत्री जिहड़े अज बनाए जाने ने कल राज भवन भेजे गए थे। कल ही ये 5 नाम जिहड़े वो जा चुके थे और न्यूज़ 18 भरोसेमंद सूत्रां तो ये नाम जिहड़ा लगातार चला रहा सी। अज सवेरे असी तस्वीर दिखाई, सब तो पहला जिहड़ा इनविटेशन है वो चेतन सिंह होरां नूं पहुंचिया, वो इनविटेशन की तस्वीर दिखाई। उस तो बाद फौजा सिंह के नाल गलबात की, वो दसदे हुए नज़र आए। इस तो इलावा अमन अरोड़ा नूं मिलिया, अमन अरोड़ा कहते हुए नज़र आ रहे थे कि एक बार कसम लै ली जाए मंत्रिमंडल आ लिया जाए, उस तो बाद मैं मीडिया नाल मुखातिब होवांगा। उस तो बाद डॉक्टर निज्जर होरां नाल मुलाकात हुई, वो पूरे परिवार के नाल अमृतसर पहुंचे हुए थे 2 बजे। वो भी कह रहे थे कहते एक बार ओथ लै लीए फिर मीडिया के नाल मुखातिब होवांगे। गगन अनमोल मान होरां दा नाम है, उन्होंने अजे गलबात नहीं हो पाई, लेकिन मैं तस्वीर जरूर विजय दिखाना चाहूँगा तैयारियां किस तरीके दी हैं, क्योंकि पहली जिहड़ी कैबिनेट बनी सी 10 मंत्रिमंडल दे विच वजारत च जिहड़े मंत्री शामिल किए गए सी, उन्हां दे विच एक मंत्री घट गया सी डॉक्टर विजय सिंगला, 1% करप्शन का इल्जाम लगा सी और 9 मंत्री जिहड़े ने वो रह गए सी। कैबिनेट च 17 मंत्री जिहड़े ने वो शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन 9 पुराने ते 5 हूण दे यानी कि 14 मंत्री जिहड़े ने वो कैबिनेट च हो जाएंगे। 3 पोर्टफोलियो अजे भी खाली रहणगे, 3 जिहड़े मंत्रिमंडल च थां अजे भी खाली रहेगी, वो बाद विच भरी जा सकती। तस्वीर एक बार मैं सब तो पहला दिखाना चाहूँगा स्टेज की। मुख मंत्री की चेयर लगी हुई है, मुख मंत्री के बिल्कुल नाल गवर्नर साहब की चेयर लगी हुई है और इत्थे मुख मंत्री ते गवर्नर साहब बैठणगे। उसों नाल ही ਜਿਹੜੇ भी मंत्री ने सब तो पहला अमन अरोड़ा आएंगे, वो कसम जी है वो खाणगे, मंत्रिमंडल च शामिल होणगे। फौजा सिंह आएंगे, अनमोल गगन मान आएंगे और इस दे नाल डॉक्टर निज्जर तुहानूं याद होएगा कि जदों सारे विधायकों ने ओथ लैनी सी तां डॉक्टर निज्जर होरां ने एज ए स्पीकर जिहड़ी ओथ दवाई सीगी। तो तैयारियां तैयारियां मुकम्मल है। चेयरिंग देखो कि सब तो पहला कैबिनेट मिनिस्टर ते जज साहब दीयां कुर्सियां जिहड़ियां ने वो लगियां ने, उस तो बाद मिनिस्टर ते मिनिस्टर दे परिवार दीयां कुर्सियां लगियां, नाल नेम प्लेट लगी हुई है। एमपीज़ ते जिहड़े पार्टी दे सीनियर लीडर ने उन्हां दीयां तस्वीरां लगियां और उस तो पिछे एमएलए ते एमएलए दी फैमिली उन्हां दीयां चेयर्स जिहड़ियां ने वो लगियां हुई और इंतज़ार इस वेले हुण अगले 50 मिनट का किया जा रहा। अगले 45 मिनट च इत्थे सारे जिहड़े विधायक ने वो पहुँच जाएंगे या फिर जिहड़े 5 नाम न्यूज़ 18 कल दिखा रहा सी वो भी इत्थे पहुँच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नाल गलबात हुई है। गगन अनमोल नाल गल नहीं हो सकी, लेकिन बाकी जिहड़े 4 नामां दा जिक्र हो रहा उन्होंने नाल गलबात हुई सी। उन्होंने पूरी तैयारी है, किसी ने नवा कोट पैंट सवाया, किसी ने बास्केट जिहड़ी वो नवीं लित्ती हुई नज़र आई और हुण जिहड़ा वा नवीं कैबिनेट दे विच ये शामिल होण जा रहे हैं। विजय इन्ना ही नहीं है, जिहड़े पुराने 9 मंत्री भी ने उन्हां दे भी पोर्टफोलियो जिहड़े ने वो चेंज किए जा सकते हैं। अच्छा पंकज, जो कोई भी कैबिनेट के चेहरे डिसाइड करने होन, सिलेक्ट करने होन, सरकार के सामने बड़े चैलेंज होंगे हैं और खास तौर पर जो तुहाडे कोले एक वड्डी मेजोरिटी होवे, जो तुसी 92 MLA लैके चल रहे हो, उदों तो तुहाडे लई चैलेंज होर भी वड्डा हो जाता है। फिर भावें अपनी बयानबाजियां च जो मर्जी कोई कहे, जिवें आपां फौजा सिंह नूं सुन रहे सी, तुसी गलबात कर रहे सी, उन्होंने कहा कि जात बरादरियां मैटर नहीं करदियां, पर जदों तुसी चेहरे लैने होंदे आ, कैबिनेट च सिलेक्शन करनी हुंदी है, उदों इन्हां चीज़ां नूं देखिया जांदा है कि कौन हिंदू चेहरा है, कौन यूथ नूं रिप्रजेंट करता है, महिलावां किन्नियां होणियां चाहीदियां। सो ये बड़ी कशमकश चों सरकार निकली होनी है 5 नाम सिलेक्ट करन दे लई। बिल्कुल विजय, क्योंकि इस दे विच वड्डी वजह भी है प्रोफैसर बुद्धराम बहुत सुर्खियां च रहे, कैबिनेट च चर्चा रही कि प्रोफैसर बुद्धराम नूं शामिल किया जा सकता है सैकेंड टाइम दे विधायक ने। इस तो इलावा प्रोफैसर बलजिंदर कौर बहुत सुर्खियां च रहे, बहुत नाम चलिया कि बलजिंदर कौर होरी सैकेंड टाइम ते ने महिला प्रधान ने पार्टी दे रहे ने, तो उन्होंने की कैबिनेट दे विच शामिल किया जाएगा। इस तो इलावा थोड़ी देर पहला गलबात जिहड़ी है फरीदकोट तो जिहड़े MLA ने, सीनियर MLA ने सेखो होरी, उन्होंने नाल गलबात हो रही सी, उन्होंने मन च भी सीगा, उन्होंने उम्मीद सीगी किते ना किते कि मंत्रिमंडल च शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला जिहड़ा वा ये जिहड़े नवें
5 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਥ ਕੋਟਾ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ 2020 ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। 2020 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਮਤ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2020 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ तमाम ਆਫੀਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਡੀਪੀਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਣਗੇ ਔਰ ओथ जी दवाई जाएगी वो पूरी तैयारी है। नीचे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ बनने ने ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ 1% ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਰ 9 ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 9-5-14 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 17 ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ 3 ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇਖੋ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਰੈਸਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬੈਠੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਖੂਬੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਗਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਕਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚਿਹਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਪੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 4 ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਓਥ ਸੈਰਾਮਨੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।